is class number 20A, isometric projection or view. So today's class we are dealing with another some examples related with our isometric projection and view. So the first problem is, yeah, the problem 70.31, the construction of an isometric drawing of a curved block shown in the figure 17.42. So this figure is given actually. So this figure is a top view and the front view of a curved block actually. Okay, so a thin 10 mm thickness block is there actually. So block shape is just like this. So we have to draw the isometric view of this drawing actually. Okay, so how we are going to draw actually, you can see the figure, you can see here. Yeah, in this figure you can see the orthographic and isometric view of the question actually. Okay, so you can see that the thickness of the block is actually 10 mm, and here you can see the thickness of the block is 10 mm, and the length of the block is 30 mm, and the height is also, one side of the height is actually 30 mm, and another side the height is not mentioned actually. So here we have to construct into as a block actually. Okay, so this type of problem, what we have to do is you have to take it as a block actually. Okay, so you have to take a block actually. First you have to construct just like a block, and then the complete block. Okay, a complete block. Then you have to remove the parts actually. So this part actually, and you have to draw the curvature. Okay, so here you can see the isometric view of the block actually. So what is isometric view? So isometric view is actually an enlarged view, three-dimensional drawing. Okay, so first initially, as I already every time I tell you that you have to draw a line actually. That line, you can see the line, and you just pick a point actually here. Okay, so from the point you draw a line which is making an angle with a horizontal 30 degree, and another line you have to make an angle 30 degree with this horizontal line. Okay, so just to draw a point, and you mark it the point name actually is B actually. So from the B point you are going to rotate. Okay, this rotational view you are going to draw it. So the point B you have to draw here actually. Okay, so now you know that the total length of the drawing is actually 30 mm. So from here to this O point, you take it as a 30 mm. And you know that B to B dash, okay, that length actually, the thickness of the body or the thickness of this block is actually 10 mm. So you have to take it the 10 mm here actually. Okay, 10 mm. B to B dash is as 10 mm actually. Okay, right. Now you can draw the construction of the entire block actually. So from the you can draw in two ways actually. First you can draw the entire block in here actually. You can draw the entire block. Okay, so you can draw another line here, vertical line here, and you draw it the entire block in here itself. Or you can draw like another way, you can measure the you can make it as a parts actually. Okay, so different numbers of parts you can make it here actually. Okay, so what you have to do is, yeah, you have to do is like 30 mm. So what you have to do is you have to measure from here to this point, in the top point, what is the length actually. So it is already mentioned that it is a 10 mm length. So you mark it as a point O dash and here. So you name it A dash, and C dash is the height. Okay, and then from there you have to mark it as an O dash. Okay, then from here you just yeah, each and every a corner you just mark it. Okay, 1 2 3. Okay, likewise you can divide it actually, each corner points you can divide it actually. So from here also you can make it a distances. From each point you can make mark it as a distances y1, y2, y3, like distances you can take it. And from here also you can take the distances x1, x2, x3, like the distances. Okay, so in the beginning, in the isometric drawing, what you do is you have to mark it the entire 30 mm here, and you just draw the vertical lines here. Okay, draw the 30 mm and also these vertical lines, and then you draw from here the same angular. Okay,
same angle 30 mm, you just take it and then you draw a 10 mm here actually. So you draw that 10 mm square here actually, and then this A and A dash line you have to draw. Okay. Then what you have to do is you take this x1 distance actually. This x1 distance, that is a one distance step. So there is no specific parameters related with this how to drawing. The only thing is the curvature. You just see the curvature, and each point you mark it 1, 2, 3, or you can equally divide the path actually. If it is a very nice curve, then you can equally divide, or else you can do it the some corner points you can see here, some corner points, sharp points. So that from the sharp points you just mark vertical lines and horizontal lines. So from the vertical lines you can see get the height actually. So horizontal lines you can get the height y1, y2, y3, and the distance here x1, x2, x3 distances you can get it. So you just simply take these heights actually here. So what's the height from here to 1, and you mark it from here to 1, and then 2 and the 3 height. Okay. Then again the horizontal lines actually, horizontal distances, that is by x1. What is the y1 distance here, and y2 distance, y3 distance, all the distances you mark it, and you point out here the point, and you just join the lines here, and you will get the arc actually. Okay, here the arc actually you can get it, and similar way you can get the arc is similar in here also. Okay. So this is the way yeah, this is the way you can get it actually, right? Yeah. Now so this is the way you can draw, like here you can draw, you can mark it. Okay, you can mark it 1 1 dash, 2 2 dash, and 3 3 dash. So അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം you can draw the complete drawing. Okay, the isometric drawing. So this question is previously asked actually. Okay, once നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. Okay, so it is very important. This question is one of the important questions. Now we are going to study another question. Okay, so വേറെ question നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് it's two views of a model of the steps is shown in the figure. Draw the isometric view of the model. Use the isometric scale 1:10 actually. So what is the here given an isometric scale is given, already given, that is 1 centimeter, which is equal to 10 centimeter. Okay, so in the scale it is also given, that is 1 centimeter, which is already the 30 centimeter actually. Okay, right. So here you can see that 1 centimeter. So in the drawing, when you are drawing 1 centimeter, it means that it is a 10 centimeter. Okay, right. Now there is a two views are given, there is a front view and top view of a model, it is given. So the front view having a in the front view it is a height of 300 and 150 mm height, and the total distance is 250, 250 and 250. Okay, so 250s are there actually, and the height is, total height is 900 actually. Okay, so total that length is 900. Okay, now you are getting the front view and the top view of the figure, given figure. So now you assume that there is a step type parameter. So you can see that from here. So in the front view you can see that the height of this one is lesser, and then height is again increases, then height is again increases. So that means it's a step type. One side is actually a step, and another side is actually not, there is a not step. Okay, so here you can see the isometric view of the figure. So you can see here is a step type parameters. Okay, step type block is there actually. Okay, so how you are going to do is first initial step is you have to draw the line and mark a point, and you draw the length actually. So okay, it's a 500 and 900 is totally. So totally 900 you have to take it here actually, the 900. So this is the length you are taking the 900, and this is the length you are taking the 500 plus actually. Okay, so 500 plus what is exactly here actually 500, 400. It will be the 400. So 500 and 400 you can mark it here, and here is also the 500 plus 400, 900. So it's a 900 cube actually, isn't it? So 900 cube. So first 900, and here also the 900 length you have to take it, and then you can vertical line. So you mark the vertical line from each corner.
So what is the total height of this cube is 300 plus 150. So 450 is the total height actually. Okay, so the bottom 300 and 150 is the height actually. So 450 is the total height. You draw the 450 actually here. Okay, now the 450 height is you are getting, and now you what you have to do is you have to mark the entire cube actually. So initially you have to draw the cube actually here. Okay, so the cube, how you are going to draw the cube actually? So you know the total height and the total distance. So initially you draw a cube like structure actually. Okay, so it's not a perfect cube, but it's a rectangular box actually. That is a 900 your length and 900 is the width, and also the height is actually the 450. Okay, so this box you have to draw. Then what is then you have to mention the point here. So this point, from here you can see the height of this smallest one. So smallest one is the height is which is 150 mm. So 150 you mark it, and how much distance it is moved actually? It is 250 mm. So you draw a 250 here. Up to here you again rise it actually, again rise it. Okay, that is a again 150. So 150 and again move it to 250 and again rise into 150 mm, then move into the final. Okay, so you can get a step like structure in here actually, and you just draw a parallel lines actually, which is the parallel lines to this line. Okay, each and every lines you mark it. Okay, and then joining it actually. So here also you can join from the top to this this line. Okay, this edge and then last edge, then you will get the exact shape of this problem. Okay, right, I think you understand this problem clearly. Okay, now we are moving to another problem. Okay, in this problem, you can see that then isometric projection of a block, which is shown in the figure. Okay, here you can see the front view and the side view of the problem. Okay, the front view and side view of the problem. So in this one, you can see that the bottom length of this problem is 120 mm, and the height is 20 mm, and again the 20 mm and the 40 mm height is 40. So totally is a 680 mm height, and in the top edge you can see that there is a 60 mm length. Okay, and the gap is 60 mm again. So from the side view, you can see that here the side the distance is 80 mm, and here is a small gap which is 10 mm, and in the middle portion you can see that there is a 25 mm and an 18 mm in this side actually. Okay, so all the measurements you have to understand, and then what you have to do is you have to draw the, as I said, draw a line and make a point. Okay, this point, and then you have to draw the bottom line length. This is 80 mm width and 120 mm length. So 120 mm length and 80 mm width. Okay, and the bottom square na bottom square 120 and 80 square. First initially you have to draw that one actually. Okay, initially 120 and 80 box you have to draw it. Okay, then again you mark it this 80. In the 80 you can see that there is a 10 is gap actually, and again here also the 10 mm is gap. So you just take this 10 mm gap here and here, and you mark it 2 points. Okay, and you just rise it in the height of this height actually. So what is the height actually? This is the height will become, here you can see the height is actually 40 and 20. Okay, 60 mm. So you have to draw the 60 mm height here actually. Okay, so 60 mm height, and you make it as a block actually. Okay, a square block over there, a square block, ഒരു സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ആ സ്ക്വയർ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 mm ആണ്. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് 60 mm ആണ്. സോ 60 mm ടോട്ടലി ഗ്യാപ്പ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 30 mm ഇവിടെയും 30 mm ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 30 mm ഇവിടെയും 30 mm ഇവിടെയും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെന്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 60 mm മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിലും ഇവിടെയും 60 mm മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ സിസ്റ്റമിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴെ എഡ്ജ് വരെയുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്നും താഴെ വരെയുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ സിമിലർലി ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സെന്ററിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ 18 ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് 18 ആണ്. സോ 18 തിക്നെസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 18 തിക്നെസ് ഇവിടെയും ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ 25 mm നമ്മൾ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഈ ഒരു
പ്രോബ്ലംസിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. സാർ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് എ ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ 3 വ്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വ്യൂസ് തന്നിട്ടുള്ളത്? അതിന് ടോപ്പ് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so there is a 3 views they are given. So from the 3 views you have to draw the isometric drawing. Okay, so what is exactly this drawing is ഇതൊരു ബോക്സ് പോലെ ഒരു റൂം പോലെയാണ് ആക്ച്വലി വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു റൂമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ റൂമിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ്, ഒരു ക്യൂബ് ബോക്സ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് അതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു റൂം പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്നാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ആക്ച്വലി, ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ഗ്യാപ്പാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ഗ്യാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ കവറപ്പ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 mm ആണ് അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 40 mm ആണ്. ഓക്കെ, സോ 40 mm ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ 30 mm വിഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? ആക്ച്വലി ഹൈറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് 35 mm ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് 40 mm നോക്കാം. 40 mm ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ 30 mm വിഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനീഷ്യലി ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് ആദ്യം വരയ്ക്കാം. 40 mm-ന്റെയും 30 mm-ന്റെയും ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റിന് ആദ്യം വരയ്ക്കുക. 10 mm ഹൈറ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 10 mm നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എടുക്കുക. ആ 10 mm ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് പോലെ നമ്മൾ വരച്ചു. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസസ് എത്ര വരെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 10 mm ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 40-ൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 30 തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 30 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര വരുന്നത്? 10 mm ആണ്. ഓക്കെ, സോ 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 15 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 15 + 10 25 mm ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിന്റെ ഈ ലെങ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ 40-ൽ നിന്ന് ഇവിടെ കാണുന്ന താഴത്ത് കാണുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താഴത്ത് കാണുന്ന ലെങ്ത് 40-ലുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 40-ൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഹാഫ്, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 mm ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, 15 ഇവിടെ 15 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 15 + 10 സോ എത്രയാണ്? 25. സോ 25 ആണ് ഈ ലെങ്ത്. സോ ഈ ടോപ്പിൽ നിന്ന് 25 mm ലെങ്ത് എടുക്കുക, ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അവിടുന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അപ് ടു താഴെ വരെ വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ പാരലൽ ആയിട്ട് മറ്റേ ലൈൻസിന്, ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. CED എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 15 mm ആണ്. സോ 15 mm ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് C പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എയും ബിയും പോയിന്റ്, ഇവിടെ 15 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതേ 15 തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള 15 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ബി ഉള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക. ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം എക്സാക്ട് പാറ്റേണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? താഴത്തും വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ്. സോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് നമ്മൾ വരച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണം. സോ ഈ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അറിയണം. സോ അതിന് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 10 mm ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ 10 mm ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് 10 mm ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ആ 10 mm ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ഇവിടുന്ന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ആ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് കിട്ടി. സോ ഈ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 15 mm ആണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 10 mm ആണ്. സോ ഏകദേശം 25 mm നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടി. സോ ആ 25 ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 25 mm ആണ്. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടി. സോ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി 25 എന്നുള്ളത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട്, സോ ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, C പോയിന്റ് കിട്ടി, ഈ D പോയിന്റ് കിട്ടി. അവിടുന്ന് നമ്മൾ
ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സി പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 mm ആണ്. അതാണ് ഈ 15 mm. സോ 15 mm വരയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ഈ ഒരു 30ലേക്ക് എത്തുന്ന വരെ വരയ്ക്കാം. സോ ഇത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ 30 mm ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബി പോയിന്റ് കിട്ടി. ഇനി ഇവിടുന്ന് 3 നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് താഴോട്ടേക്ക് വരിക. 3 ലൈൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് താഴോട്ട് വന്നു. ദ സിമിലർ വേ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഫ്രം ഹിയർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, 3 ലൈൻസ് വരച്ചു. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ഇത് 2-3 തവണ വരച്ച് ശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ യാ, ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് 17.40. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം 3-4 പ്രോബ്ലംസ് വേഗം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോട് കേട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ട വിധം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി അത് അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആക്ച്വലി ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ PPT-യിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാറുണ്ട്. പ്രോബ്ലംസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ തരാറുണ്ട്. സോ അസൈൻമെന്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് വെക്കാം. അസൈൻമെന്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസുകളും ഈ ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, സൈഡ് വ്യൂ തന്നതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിന്റെ ഒരു ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോകാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് തരും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് 2 മെത്തഡോളജിയിലാണ് ഇത് ചോദിക്കുക. ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 വ്യൂസും തരും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മളോട് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വ്യൂസ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് 2 രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, സൈഡ് വ്യൂ. ഓക്കെ, തന്നതിന് ശേഷം ഐസോമെട്രിക് വരയ്ക്കാൻ പറയും. രണ്ടാമത്തത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ തന്നതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. സോ 2 മെത്തഡോളജിയും നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇതിന്റെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആ പാർട്ടിന്റെ ഒരു ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓരോ പാർട്ടിന്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഏതാണ്, ടോപ്പ് വ്യൂ ഏതാണ്, സൈഡ് വ്യൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ പാർട്ടിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ 3 വ്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ പാർട്ടിന്റെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു 3 നമ്മുടെ ഫിഗേഴ്സ് തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ എനിവേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആസ് യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ആ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അവിടുന്ന് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ 2 വരയ്ക്കാം. ഇവിടുന്നാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിന്റെയും തുടക്കം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഐസോമെട്രിക് വരയ്ക്കുന്നതിൽ എല്ലാത്തിലും തുടക്കം വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിൽ പിന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണ്. സോ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് 3 സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 mm ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ്. സോ 15 mm നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ വരച്ചു, 15 mm ഹൈറ്റ് വരച്ചു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലെങ്ത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതും 15 mm വരുന്നതാണ്. 15 mm ലെങ്ത് വന്നു. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫുൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫുൾ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അടിഭാഗത്ത് വേറെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ വരുന്ന വരച്ചും കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേണ്ട പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ അടിഭാഗം ഇതാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി. സോ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 mm ആണ്. ഓക്കെ, സോ
ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് 35 mm ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് 35 mm പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ പാർട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് എന്താണ്, അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 10 mm ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് ആ 10 mm ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ആ 10 mm ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദീസ് എൻറ്റയർ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് എത്ര വരുന്നത് 20 plus 15, 35 plus 20, so that is 40, 55 ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വരുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടുന്ന് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് 55 ആണ്. സോ ആ 55 ലെങ്ത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടലി ഈ സൈഡിൽ കിട്ടുന്നത് 40 plus 10, 50. ഓക്കെ, ആ 50 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇവിടെയും 50 മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു 35ഉം 10ഉം ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സ് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, 2 ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസുകളും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആർക്കുകൾ എത്രയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ, ഇൻസൈഡ് ദ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് സെന്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ സെന്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ സെന്റർ പോയിന്റിന് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും നോക്കി അത് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടുഡേസ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, ഇനി മോർ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്, ഒരു ഐ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആണ്. സോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ഓരോ എക്സാംസിന്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് ചോദിച്ച മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ്. സോ എല്ലാവരും അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എടുത്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പറയാം, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം. ഓക്കെ.